Yeah, okay. Recording started. Okay, guys, so thanks for joining. So, what we discussed yesterday, guys, Yeah, data engineering roles and about responsibilities. data About engineering, right? and difference between As part OLTP of, and OLAP yeah, data migration by building and IT data concepts. pipelines, right? This is the one line. We are a data engineers. We are building data pipelines as part of data migration projects by doing collect, store, process, analyze, schedule, and the monitoring, right? This is the one thing we discussed. Then the next end-to-end data. I cannot say migration end-to-end data journey. So where data is generating as part of OLTP and moving to OLAP. Okay, 1 minute, guys. Let me change the leg. Anand, guys, give me 1 minute. So first point is about data engineering. Second point about end-to-end data journey, OLTP to OLAP. We have discussed different things, right? Here. And third thing, IT concepts. There are a lot of concepts in the IT industry, especially we at this point of time in 2025-26, we have to focus on especially big data, AI, IoT, and NoSQL. These four are booming like anything. All these four are integrating each other now. Okay. Previously SQL was there. Now NoSQL is replacing with that. Most of the bigger companies are using Cassandra, MongoDB, Neo4j. There are a lot of databases are there. NoSQL database. So those databases started. So and we have discussed about the integration of all these three as part of the with the cloud computing with cloud computing, right? So today I would like to discuss on few things like big data. What is big data? Just I will explain briefly. Because of when you are working as a data engineer, you should have more clarity about data. Already we have discussed some few points, but on top of that, I will discuss what is big data and plan for next 75 days. Okay, plan for next 75 days. We'll discuss these two things today. Give me 1 minute. PowerPoint. Yeah, big data. Yeah, this is the PPT is little bit older one, but still it's perfect. So first of all, what is big data, guys? Hmm? Anybody? It's a It concept. is a concept. That is a concept. That's simple, right? Big data is it's a concept. Each and every concept have some rules and regulations, some features, some characteristics. We need to talk about those characteristics and features. The first thing is big data has three different characteristics: volume, velocity, variety. So when big data is introduced in 2009, so these three got introduced as part of the big data. That means whoever following this big data concept, whatever the tool or software is implemented as part of big data concept, that a tool must be deal with volume of data, no matter whether it is 1 GB, 1 TB, 100 TB, or more than that. Your system should be handled huge amount of data. That means volume of the big data. Second one is velocity. Velocity means P.
speed. When you have some X amount of data, you are processing the data, getting the result. Even data is increases, time should not increase. Processing speed should increase. And third one is variety. Previously, we were having only structured data, like in database tables, Excel sheets. But nowadays, we are getting semi-structured, unstructured. All type of data should be handled by that particular software. Then only we can call that a tool or software as a big data tool or big data software. Understand? So later point of time, IBM added one more V called veracity. And again, one more V called value. Finally, we can say there are 5 V's of big data characteristics. Tell me what is those 5? First one is volume, velocity, variety, veracity, value. Okay, final value means whatever the data you have, volume of data, that data needs to be collected and stored somewhere. Then velocity means processing the data. After processing different kinds of data, finally we need to make sure a value addition on top of that data, right? So maybe for business. So final V is value. So nowadays, whatever the tools we are talking in the big data, those tools must have these 3 or 5 V's. Clear? Let's talk more about volume first. Okay, so volume means data at rest. Hard disk లో data store అయి ఉంటుంది కదా, that is called, we can call it, calculate as a volume. Velocity means data in motion, processing. దీనికి హార్డ్ డిస్క్ కావాలి, దీనికి ప్రాసెస్ ద డేటా ఏం కావాలి? ర్యామ్. memory. ఎగ్జాక్ట్లీ, ర్యామ్ కావాలి, మెమరీ. హార్డ్ డిస్క్, ర్యామ్. వెరైటీ మీన్స్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్, XML ఫైల్స్, CSV ఫైల్స్, డేటా ఫైల్స్, పిక్చర్స్, వీడియోస్, ఆడియోస్, అన్ని డిఫరెంట్ ఫైల్స్. వెరసిటీ మీన్స్ there is some data is there, but we don't know what is that. We don't have any context for that data. That kind of data can be considered as a veracity. Very less data ఉంటుంది, you can see data in doubt. Okay, so like that. So volume will be calculated in the forms of GB. Okay, value. We have some measurements. We'll measure this one. But velocity means it's like a speed. How much you are connecting to internet? How we will calculate it? Megabytes per second. Right, like that. It's a calculation with the speed. Different form of the data. Something is there here, but we don't know what is that. Really, generally in the data engineering area, we will ignore this kind of data, or else we'll replace with some default values. Then we need not worry about this much. Fine. Next, volume. Volume means size of data. So in 2005, the total worldwide data, if you calculate, approximately 130 exabytes of data. 130 exabytes of data. Exabytes అంటే ఐడియా ఉంది కదా మీకు? Can see. Maybe, guys, this is basic thing. With తెలియని వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు, but try to understand these sizes. First, kilobytes, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte. I'm talking about this exabyte. In the last demo, we had a discussion about zettabyte, right? So in 2005, how much exabytes of data was there? 130 across the globe. But in 5 to 10, what was the number? 120. Any times పెరిగింది? Close to 9 to 10 times. అంటే 5 before, how many years computer was there? 20 years. 80s నుంచి కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి. 20 years of data, approximately 130. Just 5 to 10 increased 10 times size of data. But here 10 to 12, just in 2 years, it's doubled almost. దీంతో కంపేర్ చేస్తే 2 yearsలో ఎంత పెరిగింది? Too much. But really, this period was only the web application era, right? Mobile era not started. Mobile applications not really started. But when mobile application started from 12 to 15, just in 3 years, 2000 to almost 8000 exabytes. 8000 exabytes is nothing but 8 zettabyte. అవునా కదా? So do you remember in 2015 we had a 8 zettabyte of data? 8000 exabytes of data. So in 5 to 15, just observe guys, 130 exabytes to 8000 exabytes. See the change.
Exactly at this point of time, most of the companies face a lot of issues. Lot of issues. Anybody observed at that point of time? Any 35, 40 years old people may have seen that situation. Okay. Many companies సర్వర్స్ బ్లాక్ అయిపోయి అప్డేట్ వచ్చేది కాదు. టూ మచ్ ప్రాబ్లం అయ్యేది at this point of time because of they have planned for some X amount of data per day in my company, in my application, there may be 50,000 to 60,000 transaction may happen. Okay. My servers are set up for 32 GB RAM, 4 machines. Suddenly, within few months, 50,000 transaction to 2 lakhs, 3 lakhs, 5 lakhs, 10 times business increased within 1 year point of time. The systems were not able to, not capable of managing that much rush or maybe load. Understand? So here, most of the companies migrated from existing systems to big data systems. బిగ్ డేటా ఇక్కడ 13, 14లో బాగా క్లిక్ అయింది. యాజ్ ఐ టోల్ యూ, ఐ వాజ్ వర్కింగ్ విత్ జావా ఇన్ టిల్ 2013 ఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ 14. జస్ట్ ఐ అబ్జర్వ్ దిస్ సిచ్యువేషన్, ఐ లెర్న్ బిగ్ డేటా మై ఓన్ ఇన్ IBM. విత్ ఇన్ 11 days ఐ గాట్ 4 offers with 180% hike. ఓకే, టూ మచ్ రిక్వైర్మెంట్. జస్ట్ బేసిక్ సేల్స్ చాలా తీసుకునే వాళ్ళు అప్పట్లో. బిగ్ డేటా అంత మార్కెట్ ఉండేది, ఎందుకంటే ఎంటైర్ ఇండస్ట్రీ స్ట్రగులింగ్ విత్ సంథింగ్. Okay, suddenly one new thing happened, new thing came to the picture, so everybody adopted that. Okay? So but you can see the why, because of data is huge. From 15 8 zettabyte 20 కి వచ్చేసరికి స్ట్రైట్ లైన్ ఆల్మోస్ట్. ఓకే, ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రోత్ అయిపోయింది డేటా చూడండి జస్ట్ 5 yearsలో. కంప్లీట్ మొబైల్ ఎరా. ఆఫ్టర్ దట్ బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్ అగైన్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా generated. Fine. For example, so when air jet flies, it will generate 10 terabyte of sensor data every half an hour. Now just think guys, in worldwide, how many flights are flying? Not even thousands, more than, right? So each flight is generating this much of terabyte of data. So we have to store it, obviously. Processing may be based on requirement. And the New York Sensex is generating 5 terabyte of trade data every single day. Just worldwide, think how many Sensex companies are there? Each company, how much terabyte of data, trade data is generating? Somewhere, someone has to take care of it. Okay. The Facebook is generating 900 terabyte of data per day. Yahoo, eBay, just think the numbers, terabyte, petabytes of data. Okay. The thing is, getting the data and storing is not a problem. We have bigger storage mechanisms are available. IBM storages are there, Microsoft storages. Okay, storage people ఉన్నారు ఇక్కడ, స్టోరేజ్లో వర్క్ చేసిన వాళ్ళు, మేబీ ఇన్ ఆన్లైన్ అట్లీస్ట్. ఓకే, we have lot of space is available for store the data, but the problem is processing. Processing is very, very difficult. Okay, that is the reason on-prem systems got struggled, and the cloud is able to manage it now. Already I have shown this, right? 1 minute is what is happening. You can check it in the Google. Clear, guys? Did you get some clarity about volume of data? ఎంత వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా వస్తూ ఉంది లాస్ట్ 15 years నుంచి చూపించా. 2005 స్టార్టింగ్ 2025, వెరీ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఈజ్ జనరేటింగ్. ఇట్స్ కంటిన్యూయింగ్ increasing till next year, maybe in the future also. Fine. See here, when you have a gigabytes of data and up to 1 TB of data, the existing systems are able to manage RDBMS systems, Oracle DB2 or Teradata, Informatica. These systems are able to manage. But ఎప్పుడైతే Teradata అనే స్పేస్ నుంచి నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిందో డేటా, ఈ systems got failed. Then what we need? Distributed computing solutions required. Whereas Hadoop required, whereas NoSQL required. ఈ టూ టెక్నాలజీస్ 10 years back క్లిక్ అయిపోయినాయి, నాట్ నౌ. Still, what are the tools and technologies we are using? All are based on these two tools only. Not tools, these technologies. Understand?
huge amount of data. Google, how much data is processing? eBay, even Aadhaar data is 160 petabytes case, India Aadhaar data. iRetina, ఫింగర్ ప్రింట్స్, ఫొటోస్ ఇవన్నీ. కానీ ఎంత టైంలో మనకి ఆధార్ డౌన్లోడ్ అవుతుందా? జస్ట్ సెకండ్స్లో అయిపోతుంది, అవునా కదా? సో ఎలా? దే ఆర్ యూజింగ్ బిగ్ డేటా టెక్నాలజీస్. IRCTC is using big data technologies. Okay. Do you see any time failing other IRCTC ticket booking server down అయింది ఎప్పుడన్నా? No, right? Anybody booked తత్కాల్ టికెట్ బిఫోర్ 2019? ఎవరిని బుక్ చేశారా 2019 బిఫోర్ తత్కాల్? అప్పుడు ఏమొచ్చేది? Server not available. We are connecting to 52 server. We are connecting to 104 server. We are connecting to 82 server. వచ్చేదా? మళ్ళీ క్లిక్ చేసి మళ్ళీ రిఫ్రెష్ అయ్యి ఈలోపు వెనకాల బ్రోకర్స్ టికెట్లు మొత్తం లాగేసారు. బట్ నౌ నో, వీ హ్యావ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇస్ దేర్ ఫర్ మన ఇండియా గవర్నమెంట్ అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా ఆల్మోస్ట్ బిగ్ డేటాలోను క్లౌడ్లోకి వెళ్ళిపోయింది. అండర్స్టాండ్? దెన్ వాట్ అబౌట్ ప్రైవేట్ కంపెనీస్? ఆబ్వియస్లీ దే విల్ గో, దే హ్యావ్ టు గో నౌ, రైట్? సో when we have a petabytes of data, 100% we need to approach big data tools. Okay, next, variety of data. Variety means data is available in 3 different structures. One is structured data, semi-structured data, unstructured data. What do you mean by structured data? Rows and columns, good. Semi-structured, unstructured. So basically, when you have a table, SQL, RDBMS, this is purely structured data. Because structure means when human can understand the data easily, that is called structure. అంతే కదా? సో ఇక్కడ నేను క్యాట్ కి ఏజ్ ఎంత? 32. సో am I able to observe it, identify it easily? ఓకే. ఆర్ ఎల్స్ డక్ ఏసీటీకి సంబంధించింది మెలాడ్. సో ఈజీలీ ఐ కెన్ ఐడెంటిఫై దిస్ ఇస్ స్ట్రక్చర్ డేటా. వాట్ అబౌట్ దిస్? Semi-structure. No, this is also structured data. Dot CSV. That means comma separated value. This file is nothing but a Excel file. Excel కింద ఓపెన్ అవుతుంది ఇది. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ గైస్, దిస్ ఈజ్ హెడ్డింగ్ లైక్ దిస్, కరెక్ట్? This is the value, but each and every value is separated with comma. So date separated comma, okay? Value separated comma. Each and every value, each and every column name separated with comma. That can be called as a CSV file, comma separated value. File name is CSV. This can be called as a structured data because of systems can easily understand it. Okay, we can open this as part of the SQL table. We can open this file as part of the Excel also. Suppose, for example, use cases. So here, what is this case? Customer details, CSV. When I open this file in Notepad++, I can see this is comma separated values. It's open, right? See, this is heading. User ID is gender. So these are the values. So first comma before ఉన్నదంతా కూడా and comes under user ID. Next, age, gender, like that. So same file, if I double click it, opening in Excel, structure కాదు ఇది. Easily you can understand structure data. Okay. So all CSV files can be called as a structure files. And as part of this, I wanted to give you small information on the data
Okay. I hope how many of you completed big data videos, at least 3, 4? Anybody? Big data videos, 3, 4? 1, 2, 3. Okay, good. 4 members at least. Very good. So data available in two ways. Data available in two ways. One is as a data engineer, right? That means we are collecting. While collecting data, data is available in two ways. One is batch data. Another one is streaming data. Okay. Streaming data. Streaming data can be called as a, in data area, in data industry, NRT data or RT data. Note చేసుకోండి guys. Batch data, near real time data or real time data. దీన్నే స్ట్రీమింగ్ అంటాం. ఏమంటాం? స్ట్రీమింగ్. Data continuously flowing. That is called stream. But we'll call it as a NRT or RT. What do you mean by batch data? Hmm? Some aggregated data, collected data, bunch of data is coming as a file. That is called batch data. Suppose ఒక కంపెనీ ఉంది, కంపెనీలో దేర్ ఆర్ రెగ్యులర్లీ సేల్స్ హ్యాపెనింగ్, ట్రాన్సాక్షన్స్ అవుతున్నాయి. సో యూ వాంటెడ్ టు నో హౌ మచ్ ప్రాఫిట్ ఫర్ ఎస్టర్డే ఆర్ హౌ మచ్ రెవెన్యూ ఇన్ ద లాస్ట్ 1 day. సో అప్పుడు మీకు ఏం కావాలి? ఒక్కొక్క రికార్డ్ కావాలా, బెంచ్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ కావాలా? యూ నీడ్ టోటల్ 1 day కంప్లీట్ రికార్డ్స్ వస్తే ఐ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ సమ్ ఆఫ్ ద సేల్ అమౌంట్, దెన్ ఐ కెన్ సి వాట్ ఈస్ ద రెవెన్యూ, వాట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్, వాట్ ఈస్ ద లాస్. ఎస్ సార్ నో? దానికి బ్యాచ్ డేటా కావాలా, ఎన్ఆర్టీ డేటా కావాలా? బ్యాచ్ డేటా కావాలి. ఐ వాంట్ టు కంపేర్ నవంబర్ విత్ అక్టోబర్. ఏ మంత్ లో సేల్స్ ఎక్కువ వచ్చినాయో తెలియాలి నాకు. దెన్ వాట్ ఐ నీడ్? నవంబర్ మొత్తం డేటా కావాలి, అక్టోబర్ మొత్తం డేటా కావాలి. దెన్ ఐ విల్ టేక్ బోత్ ద సేల్స్, ఐ విల్ కంపేర్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్యాచ్ డేటా. ఫైన్. సో అగ్రిగేటెడ్ డేటా. బట్ వేర్ యాజ్ నియర్ రియల్ టైమ్ data is coming, immediately collect to process and close it. You are sending money to your friend by using PhonePe. సో మీరు రిక్వెస్ట్ పెట్టారు, మీ ఫ్రెండ్ యూపీఐ సెలెక్ట్ చేసి 10,000 ఎంటర్ కొట్టారు. సో ఒక 1 hour తర్వాత బ్యాచ్ అంతా తీసుకుని ప్రాసెస్ చేస్తాడా ఫోన్పే వాడు? ఇమీడియట్లీ విత్ ఇన్ సెకండ్స్ ఇట్ ఈస్ ప్రాసెసింగ్, కంప్లీటింగ్. ఎస్ ఆర్ నో? దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రీమింగ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రీమింగ్. 3-4 years back, streaming was less than 5-10%. Okay, but now it's almost 30+%. ఓవరాల్ ద డేటాలో చూసుకుంటే 70% బిగ్ బ్యాచ్ ఉంటే 30% స్ట్రీమింగ్ వచ్చేసింది. 2022-23 వరకు జస్ట్ లెస్ దాన్ 10% ఉండేది. నా యూసేజ్ ఈజ్ మోర్. ఇప్పుడు జెప్టో తీసుకోండి, బ్లింకెట్ తీసుకోండి, ఏదైనా సరే అంతా రియల్ టైమే. వెన్ యూఆర్ బుకింగ్ ఎనీ ఆర్డర్, మేబీ ఆర్ఎల్స్ వెహికల్, క్యాబ్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ రియల్ టైమ్ ఆర్ నాట్? సో యాజ్ ఎ డేటా ఇంజనీర్ వీ నీడ్ టు డీల్ విత్ రియల్ టైమ్ డేటా ఆల్సో. ఓకే. What is the difference between near real time and real time? Near real time is nothing but a micro batches. PhonePe ఏమవుద్ది? నియర్ రియల్ టైమ్, రియల్ టైమా? Real time. నియర్ రియల్ టైమ్. PhonePe is processing not single transaction, single record. It is processing bunch, bulk అంటే నాట్ లాక్స్, మేబీ థౌజండ్స్ ఆర్ హండ్రెడ్స్. మీరు ఎప్పుడైతే రిక్వెస్ట్ పెట్టారో అదే టైంకి నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ రిక్వెస్ట్ పెడతారు కదా, ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని తీసుకుని ప్రాసెస్ చేస్తాయి. అంటే ఎవ్రీ 1 secondకి ఒకసారి ప్రాసెస్ చేస్తాయి. ఎవరి 1 secondలో 20 రావచ్చు, 150 రావచ్చు, మేబీ 1000 రావచ్చు. ఆల్ దీస్ 1000 విల్ ప్రాసెస్ ఎట్ ఎ టైమ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మైక్రో బ్యాచ్. సెకండ్ అంటే కూడా మైక్రో బ్యాచ్ చాలా ఎక్కువ మనకి. ఓకే. బట్ రియల్ టైం అంటే by 1000, ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్. ఏ రికార్డ్ గా రికార్డ్, ఏ రిక్వెస్ట్ గా రిక్వెస్ట్ ఇమ్మీడియట్ గా ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో ప్రాసెస్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రియల్ టైం. ప్రజెంట్ ఇండస్ట్రీలో రియల్ టైం నాట్ రిక్వైర్డ్. నియర్ రియల్ టైమ్ ఇస్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్ ఇన్ బ్యాంకింగ్, ఈ-కామర్స్, ఇన్సూరెన్స్, ఈ ఇండస్ట్రీస్ అన్నిటి అవునా కదా. సో కంపెనీస్ ఆర్ గోయింగ్ విత్ నియర్ రియల్ టైమ్. రియల్ టైంకి వెళ్ళాలంటే టూ మచ్ హార్డ్వేర్, టూ మచ్ కాస్ట్లీ సాఫ్ట్వేర్స్ కావాలి.
బట్ నియర్ రియల్ టైమ్ ఇస్ ఓకే. వీఆర్ గుడ్ రైట్. 4-5 seconds లో ట్రాన్సాక్షన్ పర్లేదు కదా మనకి. ఇట్స్ సింప్లీ బేస్డ్ ఆన్ హ్యూమన్ మైండ్ సెట్. మేబీ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇట్ మై చేంజ్. అండర్స్టాండ్? ఇంతకుముందు ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ కూడా హాఫ్ అన్ అవర్కి ఒకసారి ట్రాన్సాక్షన్ చేసేవాడు, తెలుసా మీకు? నో. బిఫోర్ 2020 ఇఫ్ యూ ట్రాన్స్ఫర్ మనీ టు సమ్ వన్ ఇన్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్, సో మార్నింగ్ 10, ఆఫ్టర్నూన్ 2, ఈవినింగ్ 6, అంతే 3 సార్లు బ్యాచెస్. మీరు బిఫోర్ 10 చేస్తే 10 తర్వాత మనీ క్రియేట్ అయ్యేది. 10 1కి చేసినా సరే 2కి అయ్యేది. ఆఫ్టర్ 2020 ఎవ్రీ 30 minutesకి బ్యాచ్. బట్ నౌ రియల్ టైమ్, నియర్ రియల్ టైమ్ ఐ కెన్ సే. రియల్ టైం ఎవరు వాడతారు? ట్రేడింగ్. ఎయిర్లైన్ సిగ్నలింగ్, ఓకే, అండ్ రాకెట్ లాంచింగ్, ఓకే, ఈ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్కి. ఇప్పుడు సెన్సార్లో డిటెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా, ఈ డిటెక్ట్స్ ఇవి కంప్లీట్ రియల్ టైం వాడుతుంది. ఐఓటీ వచ్చిన తర్వాత రియల్ టైంకి ఫోకస్ పెరుగుతుంది. అండర్స్టాండ్? సో రియల్ టైం అనేది ఎయిర్ ఫ్లైన్స్లో కంపల్సరీ కావాలి. బికాస్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ మేబీ ఎయిర్పోర్ట్స్ లైక్ దుబాయ్ అండ్ కొన్ని ఎవ్రీ మినిట్కి ఒక ఫ్లైట్ ల్యాండ్ అవుతుంటుంది, ఒక ఫ్లైట్ టేకప్ చేసుకుంటుంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక ఫ్లైట్ ల్యాండ్ అయిన తప్ప దానికి వెనకాల గాల్లో ఒకటి ఉంటాడు, దాని వెనకాల 3-4 క్యూ కడుతుంటాయి. మీరు ఎవరైనా అబ్జర్వ్ చేశారు లేదు? ఒకసారి చూడండి వీడియో. ఓకే, సిగ్నల్ దగ్గర బస్సులో ఉన్నట్టు ఫ్లైట్లు క్యూలో ఉంటాయి, లైట్స్ కనపడతాయి మీకు. సో అలాంటి చోట్ల ఒక్క సెకండ్ కూడా తేడా రాదు, ఏటీసీకి కనెక్టివిటీ కానీ ఇవన్నీ. సో అలాంటి చోట్ల ఆర్టీ వాడతారు. బట్ ఇంతవరకు రియల్ టైం డేటాని ప్రాసెస్ చేసింది లేదు మేము. నాట్ రిక్వైర్డ్. ఫ్రంట్ అండ్ అప్లికేషన్స్లో అవసరం అవుతుంది. అండర్స్టాండ్? క్లారిటీ వచ్చిన గైస్ కొంచెం? ఎనీ డౌట్? సో ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ బిగ్ డేటా వీడియోస్. యూ కెన్ వాచ్ దెమ్ అగైన్. సో డేటా is available in 2 ways. One is batch, another one is NRT. Okay, whether it is batch or real time లో మెసేజెస్ కూడా అంటాం జనరల్గా. ఓకే, ద డేటా ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా ఇన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆర్ ఫార్మాట్స్. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆర్ ఫార్మాట్స్. ఏమేమి ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయి మనకు? ఫైల్ ఫార్మాట్స్ ఏం తెలుసు? వాట్ ఆర్ ద ఫైల్ ఫార్మాట్స్? యూనో డాట్ XLS, ఓకే, డాట్ DOC, డాట్ PPT, ఇంకా JPG, PDF, వెరీ గుడ్, PDF, డాట్ ఇవన్నీ తెలుసు. బట్ ఇవన్నీ జనరల్ పర్పస్ డేటా ఫార్మాట్స్. బట్ at data engineering area we may need to deal with the files called dot CSV, dot XML, dot JSON, Avro, Parquet, ORC, dot. There are many, but these 5-6 are more than enough at this point of time. Understand? CSV means comma separated value, which is considered as a structured data. So in the CSV, we have 2 more formats like dot PSV, dot TSV. Innara? PSV, TSV. PSV అంటే pipe separated value. Yes. CSV అంటే ఏంటి గైస్? Comma separated. PSV అంటే గెస్ చేయండి. పేరా ఎలా అవుతుంది? ఈచ్ వాల్యూ హ్యాస్ టు బి డివైడెడ్, రైట్? Tab separated one. Yeah. So sometimes you will get this data like this. Sometimes you will get data like pipe. This is called PSV. Pipe separated. Okay, pipe separated. Even this is called delimiter. ఏమంటాం? డీలిమిటర్. ఇవాళ కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటున్నారు చాలా మంది. ఓకే, డీలిమిటర్ ఇస్ పైప్ లైన్. ఈవెన్ డీలిమిటర్ పైప్ లైన్ ఉన్నా సరే వీ కెన్ సేవ్ ఇట్ యాజ్ ఎ CSV. File name can be a CSV. Within the file name, the delimiter can be comma, pipeline, or ఇంకోటి ఏంటి? Tab. /T, tab ని /T అంటాం, రీప్లేస్. ఇలా ఇన్ని ఫార్మాట్స్ లో డేటా రావచ్చు. అండర్స్టాండ్? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ గైస్. సో TSV, PSV, CSV. అండర్స్టాండ్? ఇవన్నీ కూడా స్ట్రక్చర్ డేటా.
Next, this CSV is only available in file format, not real-time message. Real-time NRT data ante CSV ఉండదు. Understood? The CSV is only for batch data. But XML, what is the full form of XML? Huh? Extensible markup language. Extensible Markup మార్కప్ language. లాంగ్వేజ్. ఇదంతా XML ఫార్మాట్స్ లో ఉంటుంది. ఎలా ఉంటుంది ఇది ఫైల్? దిస్ ఈజ్ XML ఫైల్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నార్మల్ టేబుల్, CSV ఆర్ టేబుల్, స్ట్రక్చర్ డేటా. దిస్ ఈజ్ సెమీ స్ట్రక్చర్. దిస్ ఈజ్ అన్స్ట్రక్చర్ మీన్స్ నార్మల్ టెక్స్ట్ ఆర్ వీడియో, ఆడియో, పిక్చర్, ఎనీథింగ్. ఓకే, సో ఈ స్ట్రక్చర్, సెమిస్టర్, అన్స్ట్రక్చర్ ఆల్ త్రీ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ డేటా గైస్. ఓకే, ఇక్కడ రిక్ యొక్క ఏజ్ ఎంత, ఏం డిగ్రీ ఏంటి, ఇక్కడ తెలియాలంటే విల్ బి లిటిల్ డిఫికల్ట్. ఇక్కడ మొత్తం మీరు స్టోరీ అంతా చదివితే కానీ అర్థం కాదు. ఎస్, ఈవెన్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ స్టోరీ ఆల్సో యూ కెనాట్ రిమెంబర్. ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ టు ఐడెంటిఫై. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, సో స్ట్రక్చర్, సెమిస్టర్, అన్స్ట్రక్చర్. స్ట్రక్చర్ డేటా కెన్ బి ఈజీలీ మేనేజ్డ్ విత్ ఎనీ సాఫ్ట్వేర్, but semi-structured data will be little difficult, but still softwares are there to understand it. For that, we have parsers. Parsers అనే కాన్సెప్ట్ విన్నారా? ఎనీబడి? జావా, పైథాన్ డెవలపర్స్ ఉంటారు కదా, దే విల్ డెవలప్ పార్సర్స్, జావా XML పార్సర్స్. సో స్టిల్ దే కెన్ మేనేజ్. బట్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా, నో, వీ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ దట్, వాట్ ఈస్ దేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ. వెరీ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్. సో అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా పక్కన పెట్టేసేయండి. సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ స్ట్రక్చర్, సెమీ స్ట్రక్చర్. CSV is the structure or semi structure? Structure. It comes in the form of file or batch. XML full form? Markup language. Very good. Is file or message? Both. Both. File and message. Message ante NRT. CSV is only file. Tab separates. Value మధ్యలో tab ఉంటుంది. Yeah. Okay. Next, JSON. JSON full form? Java script object notation. Okay. So ఇదేంటిది? ఫైల్ ఆర్ మెసేజ్? Both message as well as file. Okay, so now you may heard about API meta. API data is coming in the form of JSON nowadays. Okay, so what is the difference between XML and JSON? Which best? Which one is good? JSON. Why? The data, will be somewhat readable. Yeah, but you should not think in our perspective. నాకు అర్థం అవుతుంది కాబట్టి ఈజీ, నాకు అర్థం అవట్లేదు కాబట్టి కష్టం కాదు. సిస్టమ్కి అర్థం అవుతుందా లేదా? ఓకే, సిస్టమ్కి అర్థం అవుతుందా లేదా అని. బట్ హియర్ XML ఇస్ ద ఓల్డ్ వన్. ఇది 2000 ఇయర్లో ఫైండ్ అవుట్ అయింది ఫస్ట్ టైం. ఓకే, వై XML అని నేను బిగ్ డేటా వీడియోస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అసలు XML అనేది ఎందుకు వచ్చింది మార్కెట్లోకి. 2001లో స్టార్ట్ అయింది. బట్ JSON స్టార్టెడ్ అరౌండ్ 5+ years back స్టార్ట్ అయింది. బట్ నౌ ద JSON is completely replacing XML. No more XML guys. XML is almost dead. మీ అప్లికేషన్ ఒక 5-10 years బ్యాక్ డెవలప్ చేసి ఉండుంటే ఏదన్నా, మేబీ ఇన్ దట్ అప్లికేషన్ XML ఉండొచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ స్విచ్డ్ ఫ్రమ్ XML టు JSON బికాస్ ఆఫ్ JSON ఈజ్ లైట్ వెయిట్. JSON ఈజ్ లైట్ వెయిట్. ఎవరికి? సిస్టమ్కి వెయిట్తో సంబంధం ఉంది. సిస్టమ్కి లైట్ వెయిట్ ఇన్ ద సెన్స్ వెన్ యు ఆర్ సెండింగ్ సమ్ రిక్వెస్ట్, ఇట్స్ ట్రావెలింగ్ త్రూ ఇంటర్నెట్ నెట్వర్క్ అండ్ రీచింగ్ టు సర్వర్లో ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ నీకు రెస్పాన్స్ రావాలి కదా. ఆ వెళ్ళే రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ JSON ఫార్మేట్లో ఉంటుంది. వెబ్ అప్లికేషన్ అబ్జర్వ్ చేయండి, జస్ట్ కెన్ అబ్జర్వ్. సో ద JSON ఇస్ లైట్ వెయిట్ ఫర్ ద ఇంటర్నెట్.
ఓకే. సో ఈజీగా ట్రావెల్ చేయగలదు, ఫాస్ట్గా వెళ్ళగలదు, ఫాస్ట్గా రాగలగలదు. సో ఎక్కువ టైం ఇలా తిరగదు. మీకు వెబ్ బ్రౌజర్ రిక్వెస్ట్ వెళ్ళి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. సో జాసన్ ఈజ్ మోర్ ఫ్లెక్సిబుల్, లైట్ వెయిట్. సో దట్ ఇస్ ద రీజన్ కంపెనీస్ ఆర్ యూజింగ్ జాసన్. అండర్స్టాండ్? అండ్ బోత్ ఆర్ రీడబుల్ ఫార్మాట్. యూ కెన్ రీడ్ ఇట్. బోత్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ మెసేజ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫైల్. అండర్స్టాండ్? సో ఇవి కామన్గా యూజ్ చేసే డేటా ఫార్మాట్స్. బట్ యావ్రో ఈజ్ సంథింగ్ బిగ్ డేటా ఫార్మాట్. ఇది బిగ్ డేటాలో ఉన్న డేటా ఫార్మాట్. యావ్రో ఇంటర్నల్గా మళ్ళీ జాసన్ యూజ్ చేసుకుంటుంది. అండర్స్టాండ్? బట్ ఫైల్ ఈజ్ ఆర్ మెసేజ్ ఈజ్ నాట్ రీడబుల్. దిస్ ఈజ్ నాట్ రీడబుల్. Parquet also not readable. T silent Parquet is also not readable. Let's look at these things later. But as of now, I write down this information. Okay, guys, and I request you, everyone, please keep 5 pages separately in the book notebook. మీ దగ్గర ఎన్ని పేజెస్ నోట్బుక్స్ ఉన్నాయి? ఓకే, అట్లీస్ట్ 200 పేజెస్ నోట్బుక్ ఉంది కదా. 200 నోట్బుక్ కావాలి. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఎవ్రీడే రన్నింగ్ నోట్స్ రాస్తే మీరు 200 నోట్బుక్ పేజెస్ నోట్బుక్ అయిపోద్ది. ఇన్ దట్ నోట్బుక్ ప్లీజ్ కీప్ 5 పేజెస్, 5 పేపర్స్, మేబీ మిడిల్ ఆర్ ఎండింగ్ సపరేట్గా వదిలేసేయండి. అందులో ఐ విల్ టెల్ యూ రైట్ డౌన్ దిస్ పాయింట్ అన్నప్పుడు ఆ పాయింట్ని మీరు అందులో రాయండి. ఓకే, లైక్ డేటా ఇన్ 2 ways, బ్యాచ్, ఎన్ఆర్టీ. ఓకే, డేటా ఫార్మాట్స్ సిఎస్వి, XML, JSON, Avro, PSV, TSV. ఇంతే, చిన్నగా నోట్ చేసి పెట్టుకోండి. సో ఈ 5 పేజెస్ని మీరు ఎవ్రీడే 10 minutes దానికి స్పెండ్ చేయాలి. మీరు ఎవ్రీడే మార్నింగ్ ఎవ్రీడే 5 to 10 minutes యూ హ్యావ్ టు రీడ్ దీస్ పేజ్. ఇప్పుడేమీ లేవు పెద్ద, మేబీ ఆఫ్టర్ 1 week 10 days యూ విల్ హ్యావ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మ్యాటర్. ఎవ్రీడే యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ది టెర్మినాలజీ. మీకు ఒక రోజు చూసి రెండో రోజు చూస్తే అర్థం అవ్వదు. Understand? This is the one thing. As of now, just spend 5 minutes, guys. And on top of this, I will give one more Excel file. Important things. ఏంటిది? Important things. మీ దగ్గరికి వచ్చింది ఇది. Did you get it, guys? అందరికీ? Very good. Just open this Excel sheet. Spend 10 minutes. You can read anything. బ్లైండ్గా అక్కడికి వెళ్ళి స్పార్క్ అని కొట్టింది. మీకు తెలియదు వాట్ ఈస్ స్పార్క్. Try to read Spark and go to Google. Okay, so blindly just Spark అని చూసారు కదా. You don't know anything about Spark, just go to Google Spark. ఏమన్నాడు? Spark is a multi-language engine that data engineering, data science, machine learning లో యూజ్ చేస్తారు. దేనికోసం? డేటా అనలిటిక్స్, డేటా ప్రాసెసింగ్ కోసం. దట్స్ ఇట్, క్లోజ్ ఇట్, అయిపోయింది, వదిలేసేయండి. నెక్స్ట్ పిక్ వన్ మోర్ వర్డ్ లైక్ దట్, 2 to 3 words పర్ డే. 2 to 3 words జస్ట్ ర్యాండమ్గా పిక్ చేయండి, చూడండి, వదిలేయండి. మీకు ఆల్రెడీ వర్కింగ్ వాళ్ళకి కొంతమందికి తెలిసింది. దెన్ గో టు నెక్స్ట్ వన్. దిస్ ఈజ్ టెర్మినాలజీ గైస్. మీరు ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడాల్సిన వర్డ్స్ ఇవే. అండర్స్టాండ్? సో చూడగానే ఓకే ఇంతే కదా, జీరాయే కదా, కాన్ఫ్లుయెన్సే కదా, కాఫ్కానే కదా అనిపిస్తుంది. ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిన తర్వాత డేటా ప్రాసెస్ ఎలా చేసామంటే ఐ హ్యావ్ యూజ్డ్ స్పైక్ ఫర్ డేటా ప్రాసెస్ అంటారు. స్పైక్ ఏంటి? స్పార్క్ అనపై స్పైక్ అంటున్నారు. మైండ్లో స్పైకే ఉంటుంది, స్పార్కే ఉంటుంది. బట్ స్పైక్ అనే వర్డ్ బాగా ఎక్కువ సార్లు వినుంటారు మీరు లైఫ్లో. స్పార్క్ ఇప్పుడే ఉన్నారు కదా, అయిపోయింది. హడూప్లో డేటా ఎలా స్టోర్ అవుద్దంటే ఇక్కడ సెకండ్ పేజ్లో చూడండి. క్లౌడ్ వర్సెస్, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ పేజ్. ఆన్ ప్రేమ్ వర్సెస్ క్లౌడ్. క్లౌడ్లో జీసీపీ వర్సెస్ AWS వర్సెస్ అజూర్. మీరు ఎండ్ ఆఫ్ ద ట్రైనింగ్ అయ్యేసరికి మూడిట్లకి కంపారిజన్ మీ దగ్గర ఉండాలి. ఐఎమ్ యూజింగ్ బిగ్ క్వరీ, ఫైన్, బట్ ఇఫ్ నాట్ జీసీపీ వాట్ షుడ్ ఐ యూజ్? రెడ్ షిఫ్ట్. ఇఫ్ నాట్ సినాప్స్, ఇఫ్ నాట్ స్నోఫ్లేక్. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీ దగ్గర ఉండాలి. ఐ విల్ టెల్ యూ. ఓకే, సో ఈ డిఫరెన్స్ మీకు తెలియాలి. ఇంతకుముందు డేటా స్టోర్ చేసేది హడూప్లో HDFS అనే ఒక కాంపోనెంట్లో స్టోర్ చేసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు జీసీపీలో
జీసీఎస్ అనే కాంపోనెంట్లో స్టోర్ చేస్తున్నాం. అదే ఏడబ్ల్యూఎస్ అయితే S3, అజూర్ అయితే బ్లాబ్. ఓకే, చాలా మంది హడూప్ అనగానే వీఆర్ స్టోరింగ్ డేటా ఇన్ హెచ్డిఎఫ్సి అంటారు. ఓకే, హెచ్డిఎఫ్సి చాలా సార్ నేను వెన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇంటర్వ్యూస్ ఫ్రమ్ సిన్స్ 2014 ఐ హావ్ లిసన్ దిస్ హెచ్డిఎఫ్సి వర్డ్ బదులు హెచ్డిఎఫ్సి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అన్నా నేను. అర్థమవుతుందా? ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు చెప్తానంటే మీరు 3-4 ఇయర్స్ నుంచి డీసీబీ డేటా ఇంజనీరింగ్ వర్క్ చేస్తున్నారు. యువర్ ఇన్ ద డేటా ఇండస్ట్రీ ఇన్ ద లాస్ట్ 3-4 ఇయర్స్. స్పార్క్ ని స్పైక్, హెచ్డిఎఫ్సిని హెచ్డిఎఫ్సిఎస్ బ్యాక్ అని అనలేం కదా మనం. నాకు ఇదే వస్తుంది, ఆ వర్డ్ రావట్లా. మీకు అదే వస్తుంది, ఇది రాదు. అండర్స్టాండ్? సో ఈ రెండు కంపల్సరీగా చేయండి గైస్. ఐ మే రిపీట్, ఐ మే నాట్ రిపీట్, బట్ ఇన్ ఫ్యూచర్. బట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, 5 పేజెస్లో మీరు రాసుకున్న వర్డ్స్ మీరు కూడా బిగ్ డేటా వీడియో చూస్తున్నప్పుడు ఇది ఇంపార్టెంట్ అని అనిపిస్తే నోట్ డౌన్ ఇన్ దట్ పేజ్. ఓకే, అండ్ ఎక్సెల్ షీట్ రెండిట్ల మీద డైలీ 5 to 10 minutes స్పెండ్ చేయండి. క్లియర్? ఓకే, సో నోట్ డౌన్ చేసుకున్నారు ఇవి డేటా టైప్స్ అండ్ డేటా ఫార్మాట్స్. ఓకే గైస్, రికార్డింగ్స్ సాటర్డే అండ్ ఎస్టర్డే రికార్డింగ్స్ are published to our YouTube channel. Guys, I hope you are following my YouTube channel. Yes, you can see. If anybody not, just you can follow. You'll get a very good information along with this. Where is it? Yeah, last demo, Nana class. Okay, both are uploaded to YouTube. Online guys, just I'm sending my YouTube link. You can subscribe it. You will get the updates. Fine guys, semi-structure, structure, unstructure. Okay, so unstructured nothing but anything. Videos, audios, signals, text files, everything is comes under unstructured data. Next, velocity. Velocity means processing the data, speed. See, data is already there. Data is coming. We need to process it and send the output. Send the output. So what is required here when you are processing some data? Suppose I have transaction data, which is transaction.csv file ఉంది, which is 1 GB size ఉంది. ఈ రోజు ట్రాన్సాక్షన్స్ 1 GB size వచ్చింది. So I want to process this data, 1 GB data. I have one computer with 16 GB RAM. Okay, to process this 1 GB data with a 16 GB RAM machine, it takes 10 seconds time. ఎంత? 10 seconds. To process it takes 10 seconds. So after tomorrow, maybe my head asked me, can you process the last 1 month of transaction data? అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? 30 GB అవుతుంది. RAM ఎంత ఉంది? 16 GB. So can I process the same 30 GB data in 10 seconds? ఇంక్రీజ్ అవుద్దా, డిక్రీజ్ అవుద్దా? ఎంత టైం పడుతుంది? ఎంత టైం పడుతుంది? 300 seconds, approximately 5 minutes. Is it good? No. Right? When data is increasing, time also increasing. In 2000, before 2015, we have less data. That's fine. But now we have a huge amount of data. Still, you want to take maybe number of times, maybe, okay, fine. 1 GB, 30 GB, fine. 1 year data process చేయాలంటే 350 GB data. ఎంత టైం పడుతుంది? అవర్స్ టైం పెట్టేస్తుంది. Who will wait for hours? Understand? So even data increase అయినా 10 seconds లో అయింది కదా,
It should not be 5 minutes. At least it may be 20 seconds is good, right? At least 20-25 seconds. 10 times data పెరిగినా just one time టైం పెరిగింది. సో దీన్ని ఏమంటారు, వెలాసిటీ, ద ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ ద డేటా. సో ఈ 5 minutes ఆర్ 300 seconds-లో ప్రాసెస్ అవ్వాల్సింది నాకు 10 seconds-లోనే అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? వాట్ షుడ్ ఐ డూ? చెప్పండి, వాట్ షుడ్ ఐ డూ? ఏం చేస్తే 1 GB data is processing in 10 seconds. Even 30 GB also should process in 10 or 15 seconds. What should I do? Increase the RAM. Increase the RAM. RAM. ఎంత ర్యామ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి? ఎంత టైం, ఎన్ని టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి? 30 times. అంటే ఎంత? అప్రాక్సిమేట్లీ 500 GB ర్యామ్ ఉందా మీ కంప్యూటర్లో? Do you see 500 GB RAM in one computer? No. Then how can I solve this problem? This was the situation in 2012-13, guys. Companies are good. Let's get the system with 100 GB RAM, 200 GB RAM. No. Even if your computer is able to fit, but processor should support, right? Processor support చేయాలి కదా. Then this was the problem. ఎలా సాల్వ్ చేయాలి దీన్ని? Where is the data? Not cloud. Auto scale. Huh? How to solve this problem? Scaling. Distributed technology. Super. Okay? Distributed technology introduced as part of the big data. Understand? So here you have one computer is 16 GB RAM, is able to process up to some extent. But when I need 500 GB of data, then what should I do? Instead of one computer, I will add multiple computers. All are connected each other. Okay? Then the same transaction data is distributed to all the computers. Entity distributed, all the sharing. All computers are having 16 or maybe 32 GB RAM. 32 GB RAM. 32 GB is possible. I have 5 computers. Almost 300 GB RAM. Sorry, 150 to 160 GB RAM. Okay. Then at least it may not be 10 seconds. I can finish in 30 seconds. Which is good. Instead of 300 seconds, 30 seconds is very good, right? So with the help of distributed architecture, we are able to do it too. So అందుకే బిగ్ డేటా హడూప్ బాగా క్లిక్ అయింది. Okay, there are 7 important features are there. Just note down in the 5 pages as well as regular notes. 7 important things in big data or cloud. Anyone can help me? Distributed architecture. Scalability. Guys, లాస్ట్ సెషన్ లో కూడా వీటి గురించి మాట్లాడుకుంటాం. మిడిల్లో ఏ క్లాస్ అయినా తీసుకోండి నాది, ఈ 7 points లో ఏదో ఒక పాయింట్ గురించి మాట్లాడతాను. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు డేటా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న జీవితాంతం, మీరు 10 years ఉన్న మార్కెట్లో 10 years లో ఎవ్రీ డే మేబీ ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ దీస్ 7 points. Distributed architecture next. Scalability. Partitioning. Replication. Fault tolerance. High availability. Moving competition. Okay. Just to try to remember these few things. Okay, just to go through the 12 big data videos లో ఇది మేబీ సమ్వేర్ 6-7 వీడియోలో ఉంటుంది. వీటి గురించి డీటెయిల్గా I have explained 1 hour on this. On top of that, in my next session, not tomorrow, in the next session, I'm going to explain once again this 7. Now, I'm giving the names. Distributed architecture, scalability. Scalabilityలో vertical scaling, horizontal scaling అని 2 ఉంటాయి. Okay. So write down these 7 important points somewhere in the special pages. Try to read every day. Okay. నెట్లో కొట్టకండి 7 important points అంటే రాదు. I have created my own these points.
Fine. Yeah. Okay. Then so now I wanted to spend some time on, let me delete it, somebody. Okay. In this Excel sheet, first try to focus on, there are two parts, technology and a process. Technology means what we are going to learn, what are required in the industry. ఇవన్నీ మనం నేర్చుకోము, బట్ వీ షుడ్ నో అట్లీస్ట్ దోస్ నేమ్స్. నెక్స్ట్ ఇది ప్రాసెస్. ప్రాసెస్ని 3 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేశాను, టెక్నాలజీని 2 to 3 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేశాను. ఇందులో రెండిట్లో ఏది ఇంపార్టెంట్? రెండిట్లో హై ప్రయారిటీ దేనికి ఇవ్వాలి? ప్రాసెస్ టెక్నాలజీయా? First preference to technology and then How process. many you say technology? No one? Process? Technology. Okay. First Technology. preference should go to process. Okay. Very, very important. ప్రాసెస్ తెలిస్తే టెక్నాలజీ ఆటోమేటిక్గా తెలుసు. టెక్నాలజీ ఎప్పుడు చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. బేస్డ్ ఆన్ సిచ్యువేషన్ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ దస్ థింగ్స్. అండర్స్టాండ్? ప్రాసెస్ అనేది ఒకసారి నేర్చుకుంటే, ఆ ప్రాసెస్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బి ఈజీ. సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయింది, వాళ్ళు ఏ ప్రాసెస్ వాడుతున్నారు? ప్రాసెస్లో అగైన్ ప్రాసెసింగ్ టూల్స్, ప్రాసెస్లో యూజ్ చేసే టెక్నికల్ యాక్టివిటీస్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ రిలేటెడ్ 3 డివైడ్ చేశారు. ఈ మూడిట్లో మళ్ళీ ఇది ఇంపార్టెంట్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ ఫస్ట్ టైం లుకింగ్ అట్ దిస్ అజైల్ ప్రాసెస్? ఫస్ట్ టైం ఎవరు చూస్తున్నారు? హ్యాండ్ ఫుల్ రైట్ చేయండి. అజైల్ Yes, sir. ప్రాసెస్. ఓకే. అండ్ జీరా బోర్డ్, మెనీ పీపుల్, రైట్? సో మీకు ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్ అయిపోయారు. యు ఆర్ వెరీ గుడ్. స్పార్క్, బిగ్ క్వరీ, ఎస్క్యూఎల్, పైథాన్ ఏది ఇచ్చినా చేయగలరు. బట్ యూ డోంట్ నో దీస్ థింగ్స్. మీరు 1 month కూడా మీ జాబ్ నిలబడదు. అండర్స్టాండ్? సో బట్ యు నో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ పర్ఫెక్ట్లీ. ప్రాసెస్ మీకు జస్ట్ యు నో బేసిక్ థింగ్స్, అంతంత మాత్రం వచ్చు. స్టిల్ యూ విల్ అడ్జస్టెడ్ ఇన్ ద కంపెనీ ఫర్ ఇయర్స్. అండర్స్టాండ్? సో ఫస్ట్ ఇది తెలియాలి. స్లోలీ యూ విల్ లెర్న్ ఇట్. జస్ట్ read these things. Agile process. Before agile process, what was the process? Waterfall model. Generally, in the IT industry, to start the project in one place, one time, maybe January 1st, 2026, project should end March 31st. Okay? So, ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇక్కడ స్టార్ట్ ఇక్కడికి వెళ్ళాలంటే we should have a process. ఆ ప్రాసెస్నే ఓల్డ్ ప్రాసెస్ వాటర్ఫాల్ మోడల్, సాఫ్ట్వేర్ మోడల్స్. నౌ అజైల్ మోడల్. అజైల్ మోడల్ అండ్ మెథడాలజీ. దీంట్లో స్ప్రింట్, స్క్రమ్, జీరా, మీకు ఆల్రెడీ ఇన్నిట్ రైట్ అగైన్ ఇక్కడ ఉంది, ఇదిగో బోర్డులో పెట్టండి సార్. స్ప్రింట్, అజైల్, స్క్రమ్, జీరా, కాన్ఫ్లుయెన్స్, వాట్ స్ట్రక్చర్. గైస్ అబ్జర్వ్ చేయండి, బోర్డులో పెట్టండి, సంథింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇవి తెలియాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వన్ యూ జాయిన్ ఇన్ ఎనీ కంపెనీ, ఓకే, వెన్ యూ జాయిన్ ఎనీ కంపెనీ, మీ మేనేజర్తో ఫస్ట్ కనెక్ట్ అవుతారు. మీ మేనేజర్ ఏమంటాడు? ఓకే, కెన్ యూ లుక్ ఎట్ ద కాన్ఫ్లుయెన్స్ పేజ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కరెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటాడు. ప్రాజెక్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ ఓకే, వాట్ ఈస్ కాన్ఫ్లుయెన్స్? అయిపోయింది మీ పని. ఓకే, సో మే ఆస్క్, సో వేర్ ఇస్ ద కాన్ఫ్లుయెన్స్ అవైలబుల్? విల్ డిస్కస్ మేబీ టుమారో స్క్రమ్ మీటింగ్ అంటాడు. వాట్ ఈస్ స్క్రమ్?
తెలియదు. యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ 3 years, రైట్? 3 yearsలో ఆల్మోస్ట్ ఒక 500 times మీరు స్క్రమ్ మీటింగ్ అటెండ్ అయ్యి ఉండాలి వాడి ఉద్దేశంలో. 500 times 3 yearsలో, అట్లీస్ట్ 300 times. ఆ స్క్రమ్ అనేది మీరు అప్పటి వరకు ఏంటో తెలియకపోతే డెఫినెట్గా మీకున్న టెక్నాలజీ మొత్తం ఎగిరిపోద్ది. అనుకుంటారు నేను నేర్చుకున్నాను స్క్రమ్ అంటే ఏదో టెక్నాలజీ, స్పార్క్ లా ఉండతో, పైథాన్ లా ఉండతో, జావాలా ఉండతో, నాకు ఇంతవరకు చెప్పలేదు. ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ స్క్రమ్. అండర్స్టాండ్? సో జీరా బోర్డ్లో టాస్క్ ఇచ్చాను, వర్క్ చేయంటాడు, తెలియదు. జీరా బోర్డ్ అంటే తెలియదు, ఎలా వర్క్ చేయాలో తెలియదు, దాన్ని ఎలా ప్రాసెస్ చేయాలో తెలియదు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ మనం యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ట్రైనింగ్ ప్రాక్టికల్లీ వీ విల్ డూ జీరా బోర్డ్ అండ్ కాన్ఫ్లైన్స్ మేబీ ఆఫ్టర్ 1 month. బట్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ వీ హ్యావ్ టు గో త్రూ స్క్రమ్ మీటింగ్. స్క్రమ్ మీటింగ్ అనేది ఇట్స్ ఏ డైలీ అప్డేట్స్ ఆర్ స్టాండప్ మీటింగ్ అంటారు జనరల్గా. స్టాండప్ మీటింగ్, అప్డేట్ మీటింగ్ ఫస్ట్ అవర్లోనే మార్నింగ్ 10 o'clock ఆఫీస్ 10 to 10:30 ఆర్ 10:30 to 11 జరుగుతుంది. స్క్రమ్ షుడ్ బి 20 minutes, అంతకుమించి ఉండకూడదు. స్క్రమ్ మాస్టర్ ఇస్ ద రెస్పాన్సిబుల్ ఆఫ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ మీటింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమేమి డిస్కస్ చేస్తామంటే వాట్ యూ హ్యావ్ డన్ ఎస్టర్డే, వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ నౌ, ప్లాన్ టు డూ ఆర్ టు డూ ఆర్ ఇష్యూస్ ఆర్ బాటిల్ నెక్స్. రైట్ వర్డ్ బాటిల్ నెక్స్ అనేది. ఇవి మనం జనరల్గా ప్రతి కంపెనీలో డిస్కస్ చేసేది. సో నేను ఇప్పుడు ఈ డీటెయిల్స్ చెప్పి వదిలేసినా మీరు 1 month తర్వాత మర్చిపోతారు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ ట్రైనింగ్ ఎవ్రీడే మార్నింగ్ ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ రైట్ టుడే. సో ఇదే స్క్రమ్ మీటింగ్ని, స్క్రమ్ అనే వర్డే వాడండి, స్క్రమ్ అప్డేట్, స్క్రమ్ మీటింగ్. వీ విల్ డూ ఇట్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ వెన్ యూ హ్యావ్ 5 members అవైలబుల్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. అది 9:20 అవ్వచ్చు, 9:25 అవ్వచ్చు. లెట్ స్టార్ట్. మీరే ఇనిషియేషన్ తీసుకోండి, ఆర్ఎల్స్ మై టీమ్ విల్ ఆస్క్ యూ. సో నేను ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేసిన కొన్ని బ్యాచెస్లో స్క్రమ్ మీటింగ్ రండి 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 అని పిలిచి 10 minutes అయిపోద్ది, ఎవడు రాడు. సో అది మాత్రం కేర్ఫుల్గా ఉండండి. నేను చెప్తానని ముందు రండి. సార్ ఫర్ ఆన్లైన్ పీపుల్ ఆన్లైన్ పీపుల్ కూడా వెళ్ళి చెప్తా ఉంటే మీరు ఆన్లైన్లో స్టార్ట్ చేసేయచ్చు, రికార్డింగ్ చేయకముందు. ఓకే, ఓకే సార్. సో ఒక్కొక్క బ్యాచ్లో ఏంటంటే టైం సరిపోదు. సార్ నేను చెప్తా అంటే ఒక బ్యాచ్లో ఎంత పిలిచినా రారు. మీరు అలా ఉండొద్దు దయచేసి. ఎవరో ఒకరు ఇనిషియేషన్ తీసుకోండి, పక్కన ఉన్న వాళ్ళని పుష్ చేయండి. ఇంకా 5 members స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా, 5 members అయ్యే లోపల ఇంకొక 5-10 యాడ్ అవుతారు. సో బై ద టైమ్ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ 9:35, 9:40కి మనం ఫినిష్ చేయొచ్చు. ఇంకా ఎక్కువ ఉంటే లెట్ స్టాప్ అండ్ విల్ స్టార్ట్ ద క్లాస్. అండర్స్టాండ్? ఎవ్రీడే డోంట్ టేక్ మోర్ దెన్ 1 minute అట్లీస్ట్. కొంతమంది 30 seconds వెళ్ళిపోతారు, దట్స్ ఫైన్, బట్ డోంట్ టేక్ మోర్ దెన్ 1 minute. ఆ టైంలో మీరు ఏం చేయాలి? ఇక్కడ డన్ అంటే ఆఫీస్లో, ఇక్కడ వాట్ యు హ్యావ్, ఏం నేర్చుకున్నావు నిన్న, ఎస్టర్డే. సో వచ్చి ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్, మై నేమ్ ఇస్ సతీష్, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ దిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో yesterday I have learned concepts of IT industry and OLAP, OLTP. Today I am learning big data. After the completion of this class, I am going to watch 2 big data videos and 1 SQL video. Thank you. That's it. Okay. What you have learned? The learning, plan to practice. Any issues ఏమన్నా చెప్పండి guys, no problem. I will take care. I will సాల్వ్ దోస్ ఇష్యూస్. మీకు ఏ ఇష్యూస్ ఉన్నా, ఇక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉన్నా లెట్ మీ నో. ఇవి మీరు చెప్పాలి. దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? ఫస్ట్ థింగ్, ఎస్ ఎనీబడి 30-40 members ముందు వచ్చి ఇక్కడ మాట్లాడుతాం ఎవరికైనా ఫస్ట్ టైం ఉందా? చాలామంది ఉన్నారు. ఇంతమంది ముందు వచ్చి అందరిని అడ్రస్ చేస్తూ మీరు మాట్లాడేటప్పుడు హ్యాండ్ మూమెంట్ ఇంపార్టెంట్, ఐ కాంటాక్ట్ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఎలా చూసుకుంటే ఎలా పెట్టుకుని మాట్లాడితే అవ్వదు. అండర్స్టాండ్? సో ప్రొజెక్ట్ ఆన్ చేసి మాట్లాడండి, మీకు మొహం మీద లైట్ పడాలి. ఓకే, మీ ఫోకస్ లైట్ మీద ఉండకూడదు, స్టమ్ మీద ఉండాలి. ఇప్పటి నుంచి అలవాటు అవ్వాలి అది. ఫస్ట్ 1 week మేబీ యూ విల్ స్ట్రగుల్, బట్ ఇక్కడ ఉన్నదంతా మీ ఫ్రెండ్సే, డోంట్ వరీ. సో స్టేజ్ ఫియర్ అంటే పోతుంది. సెకండ్ థింగ్, కొద్ది గొప్ప కమ్యూనికేషన్ ఇంప్రూవ్ అవుద్ది కదా. ప్లీజ్ టాక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ గైస్. ఇఫ్ ఎనీబడి ఈస్ టాకింగ్ ఇన్ అ రాంగ్ వే, తర్వాత వచ్చిన తర్వాత క్లాస్ అయిన తర్వాత, క్లాస్ నువ్వు ప్రజెంట్ టెన్స్ని ఫ్యూచర్లో చెప్పావు, ఫ్యూచర్ టెన్స్ని పాస్ట్లో చెప్తున్నావు, సెంటెన్స్ రాంగ్ ఉంది అని హెల్ప్ చేయండి ఒకరికొకరు. అండర్స్టాండ్? సో కమ్యూనికేషన్ ఇంప్రూవ్ అవుద్ది, స్టేజ్ ఫియర్ పోద్ది. స్క్రమ్ అంటే కామన్ అయిపోద్ది మీకు.
ఆఫ్టర్ 15-20 డేస్ ఓకే స్క్రమ్ మీటింగే కదా 3 years నుంచి చేసినా 3 weeks నుంచి చేసినా సేమే. అది అడ్వాంటేజ్. ఇది మీకు ఆఫీస్లోకి వెళ్ళగానే ఫస్ట్ 1 weekలో యూజ్ అయ్యేది ఇవే మీకు. నోబడి విల్ ఆస్క్ టు రైట్ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ జావా ఆర్ ఎస్క్యూఎల్ ఎవడు అడగడు. అండర్స్టాండింగ్ ద డాక్యుమెంట్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి, కాన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే ఏంటి, జీరా బోర్డులో ఎలా అప్డేట్ చేయాలి, టాస్క్ని ఎలా తీసుకోవాలి, ఇవి ప్రాక్టికల్గా చేద్దాం. బట్ స్క్రమ్ అనేది స్టార్ట్ ఫ్రమ్ టుడే. అండర్స్టాండ్? వెరీ గుడ్. సో విల్ ఫినిష్ ఇన్ అనదర్ 2 to 3 minutes. ప్లాన్ వచ్చేసరికి ఫ్రమ్ టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఎస్క్యూఎల్ బై పవన్ సార్. ఎస్క్యూఎల్ అప్రాక్సిమేట్గా ఒక 14 to 15 సెషన్స్ ఉంటాయి గైస్. 15. కానీ కంటిన్యూస్గా ఎస్క్యూఎల్ ఉండదు. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 4, 5 or 6 ఎస్క్యూఎల్ సెషన్ ఐ విల్ ఎంటర్ అగైన్. ఓకే, నేను వచ్చి ఈటీఎల్ ఈఎల్టీ అంటే ఏంటి, ఓఎల్టీపీ ఓఎల్ఏపీకి కొంచెం ఎక్కువ మాట్లాడటం. ఓకే, డేటా వేర్ హౌసింగ్ అంటే ఏంటి, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటి, ఇంకా బిగ్ డేటాలో ఏమేమి ఉన్నాయి, ఈ ఇప్పుడు ఏదైతే 12 classes మీకు రికార్డింగ్స్ ఇచ్చానో ఆ 12 classes నేను ఇంకొక 2-3 classes తీసుకుంటాను. ఈ రోజు ఆల్రెడీ ఐ హావ్ టేకన్ రైట్. దిస్ క్లాస్ ఈజ్ మేబీ నాట్ ఇన్ సింగిల్ ఇన్ దట్ 12 videos, ఇట్ మే బి ఇన్ 2 to 3 different videos. Like that, I will again repeat what are the important things. Then మళ్ళీ SQL స్టార్ట్ అవుద్ది. ఓకే, ఆఫ్టర్ SQL again I will take 1 to 2 classes. Okay, then Python. సమ్ టైమ్స్ విత్ ఇన్ ఎస్క్యూఎల్లో పైథాన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి 3 క్లాసులు చెప్పి మళ్ళీ ఆపేస్తా. మళ్ళీ ఎస్క్యూఎల్ వస్తుంది. ఆఫ్టర్ ఎస్క్యూఎల్ మళ్ళీ పైథాన్ కంటిన్యూ అవుద్ది. కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీ. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. డెమో రోజు గుర్తుంది కదా, నేనేం చెప్తే అది జస్ట్ ఫాలో అవ్వండి. పైథాన్కి ఒక 12 కావాలి. మళ్ళీ పైథాన్ మధ్యలో మన జీసీపీ రిజిస్ట్రేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, జీసీఎస్ బకెట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, బిఫోర్ పైథాన్ ఆర్ పైథాన్ మిడిల్ ఆఫ్ ద పైథాన్ విల్ డూ దట్. అగైన్ పైథాన్ కంటిన్యూ అవుతుంది. ఇదంతా అవటానికి మీకు అప్రాక్సిమేట్గా 1 month నుంచి 40 days పడుతుంది. దెన్ విల్ స్టార్ట్ విత్ జీసీఎస్ కంప్యూట్ ఇంజిన్, దెన్ బిగ్క్వెరీ. బిగ్క్వెరీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీని ఒక్కదానికే 10+ days కావాలి మనకి. ఎస్క్యూఎల్ అంత పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుంటే బిగ్క్వెరీ అంత ఈజీగా ఉంటుంది. దీని తర్వాత స్పైస్పార్క్, ఎయిర్ఫ్లో ఆర్ క్లౌడ్ కంపోజర్, నెక్స్ట్ డేటా ఫ్లో, పబ్సబ్. ఓకే, అంటే స్మాల్ థింగ్స్ ఉన్నాయి అవి. సో బిగ్క్వెరీలో వచ్చేస్తాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక 3 యూజ్ కేసెస్ చేస్తాము, ఇక్కడ ఒక 1 యూజ్ కేసు, ఇక్కడ ఒక 2 యూజ్ కేసెస్. ట్రైనింగ్తో పాటు యూజ్ కేసెస్ కూడా అయిపోతాయి. ప్రాజెక్ట్ అంటే ఫ్రంట్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఒక యూజ్ కేసెస్, డేటా యూజ్ కేసు ఉంటుంది. ఈ డేటా ఫ్లోకి, ఈ ఎయిర్ ఫ్లోకి, పైస్పార్క్ వీటిలన్నిటికి పైథాన్ బేసిక్స్ కావాలి. ఇది పైథాన్ బేసిక్స్. బిగ్క్వెరీకి ఎస్క్యూఎల్ కావాలి. జీసీఎస్ క్లౌడ్ కంప్యూటర్కే బేసిక్స్ ఆఫ్ యునిక్స్ కమాండ్స్ కావాలి. ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. చాలా సింప్లిఫై చేస్తాను మీకు ఇది. బట్ మీరు చేయాల్సిందల్లా 3 months కంప్లీట్గా డెడికేటెడ్గా నాకు టైం ఇవ్వాలి. ఓకే, మీకు మీ బ్యాచ్కి ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. ఏంటది? చెప్పండి. సంక్రాంతి హాలిడేస్. న్యూ ఇయర్, సంక్రాంతి హాలిడేస్. నాకు తెలిసి సంక్రాంతి హాలిడేస్కి వెళ్ళి వెనక్కి రాకుండా అక్కడే ఉండిపోయేవాళ్ళు మినిమం 5 ఉంటారు ఈ బ్యాచ్లో. ఆ 5 మీరు ఉండకుండా చూసుకోండి. క్రిస్మస్కి, న్యూ ఇయర్కి వెళ్ళి రారు. ఎప్పుడు వస్తారు అనుకుని వస్తారు, మళ్ళీ మేలోనూ జూన్లోనే వస్తారు. వచ్చి సార్ నేను డిసెంబర్లో జాయిన్ అయ్యాను కదా, డ్యూ టు సమ్ అన్అవైలబుల్ సిచ్యువేషన్స్ నేను రాలేకపోయాను వస్తారు. సో దయచేసి 4 నెలలు టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు. వెళ్ళండి ఊరు, 1 day 2 days. సంక్రాంతికి వెళ్ళండి, నేనే 4 days ఇస్తాను. అండర్స్టాండ్? ప్లాన్ చేసి ముందే చెప్తా, ఒక 1 month ముందే ఐ విల్ టెల్ యూ ద డేట్స్, సంక్రాంతికి ఎప్పుడు ఏంటనేది.
అట్లీస్ట్ ఎర్లీకి వెళ్ళినా ఆన్లైన్లో అటెండ్ అవ్వండి, అంతేగాని వెనక్కి రావటం మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇది ప్లాన్. ఫైన్. మీరు ఇప్పుడు ఫోకస్ చేయాల్సింది బిఫోర్ టుమారో మార్నింగ్ యూట్యూబ్లో ఐ షో యూ. యూట్యూబ్లో దెర్ ఆర్ 3 డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడికి వెళ్ళి మీరు ప్లేలిస్ట్కి వెళ్తే ఎస్క్యూఎల్ ఉంది కదా, ఎస్క్యూఎల్ బ్యాచ్ 1 ఇది చూడండి గైస్. ఫస్ట్ 3 సెషన్స్ ఎస్క్యూఎల్ నేనే టీచ్ చేశాను. అసలు ఎస్క్యూఎల్ అంటే ఏమి తెలియదు బేసిక్ లెవెల్ అనుకున్న వాళ్ళకి. సో ఐ హ్యావ్ స్టార్టెడ్, అంటే ఇంతకుముందు 100 ఇయర్స్ బ్యాక్ డేటా ఎలా మేనేజ్ చేసేవాళ్ళం, 500 ఇయర్స్ బ్యాక్ రాళ్ల మీద రాసుకునేవాళ్ళం గుర్తుందా? సో అక్కడ నుంచి తాళపత్ర గ్రంథాల నుంచి, బుక్స్ నుంచి, లెడ్జర్స్ నుంచి, నోట్ బుక్స్ నుంచి, ఎక్సెల్ నుంచి, యాక్సెస్లు, డేటాబేస్ నుంచి, డేటా వేర్హౌస్ నుంచి క్లౌడ్ వరకు మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో బ్యాచ్ 1లో మొత్తం 17 వీడియోస్ ఉంటాయి. బిఫోర్ టుమారో అట్లీస్ట్ ఫినిష్ 2. మీరు కావాలంటే ఇక్కడ కూర్చోవచ్చు. నేను మధ్యాహ్నం 2:30కి వస్తే ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు ఇక్కడ, అందరూ వెళ్ళిపోయారు. బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది మంది. సాటర్డేనే డెమో. ఫ్రమ్ ఎస్టర్డే మార్నింగ్ ఆన్వర్డ్స్ యువర్ లెర్నింగ్ స్టార్టెడ్. ఓకే, లెట్ మీ స్టాప్ రికార్డింగ్.